اول علا علیم اعلیٰ عالم جو دڑی قادر پہنجی قدرت سی قائم آہے قدیم والی واحد وحدہ رازق رب رحیم سو ساراہے سچو دڑی چے حمد حکیم کرے پاڑ کریم جوڑوں جوڑ جہان جی. خواتین و حضرات، پاکستان لٹریچر فیسٹیول سکھر کا دوسرا دن اور اس کا یہ اختتامی اجلاس، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کم و بیش ایک محتاط اندازے کے مطابق 50,000 سے زائد لوگ اس وقت اس IBA سکھر کیمپس میں موجود ہیں. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر جناب محمد احمد شاہ ستارہ امتیاز ہلال امتیاز کی قیادت میں جو کاروان چلا تھا کراچی سے، آپ کی بہت ساری تالیوں میں قراردادیں پیش کریں گے. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر جناب محمد احمد شاہ، تشریف لائیے. اصل میں باہر کوئی 25-30 ہزار لوگ ہیں، اتنے ہی باہر ہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ حمیدہ شاہین صاحبہ، ڈاکٹر صاحب، آپ لاہور سے آئے ہیں، کوئی اسلام آباد سے آیا، کوئی پورے پاکستان سے آیا. تو اس سے پہلے جو ہمارا ایک فیسٹیول تھا وہ لاہور کا فیسٹیول، پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا. تو یہ پورے پاکستان نے وٹنس کیا کہ سکھر نے تمام فیسٹیول کو پیچھے چھوڑ دیا جو آج تک کسی نے بھی کیے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو جمع کرنے پہ ٹائم صرف کرتے تھے، اب ہم لوگوں کو روکنے پہ ٹائم لگا رہے ہیں. اور میں ذاتی بھی بہت سارے شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور اس میں پورے سکھر کے نوجوانوں کے، سکھر کے رائٹرز کے، اسکالرز کے، وائس چانسلرز کے، اور سکھر کی انتظامیہ کے، کہ ایک نہ میں سویا ہوں نہ انہیں سونے دیا ہے. کمشنر سکھر سمی صدیقی، آپ نے تالیاں بجانی ہیں بہت ساری. میئر سکھر بیرسٹر ارسلان، تھوڑی بجا لو نا. چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل کمیل حیدر شاہ، DIG سکھر رینج، سارے ادارے، سارے ریپرزینٹیٹیو، ساری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، جتنے ضلع ہیں سکھر ڈویژن میں، سب نے ہمیں جس طرح رسپونڈ کیا ہے، تو اس کے لیے یہ اپنا شکریہ ہمارا ادا کریں. میں چاہوں گا ایک منٹ، لیکن ہم ان کا بھی تو شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے صرف سکھر کے نہیں، اپنے ذاتی وسائل اس فیسٹیول کے لیے، اور انہوں نے وہ سب کچھ کیا ہے. میں لمبی تقریر بالکل نہیں کروں گا، میری تقریر باہر نظر آ رہی ہے. جو کچھ آپ باہر چل کے ابھی دیکھیں گے وہی میری تقریر ہے، اور اسی سے جو ایک ایکسپریشن ڈیولپ ہوگا وہی ہوگا. میں پورے پاکستان سے بسوں میں، گاڑیوں میں، ٹرینوں میں آنے والے اسکالرز کے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری ایک روایت ہے کہ ہم خالی ناچ گانے کے لیے یہ فنکشن نہیں کرتے، اس کا ایک پرپز ہوتا ہے. تو وہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے اتنے سال سے، ڈاکٹر فاطمہ حسن کو پتہ ہے، تو میں کچھ قراردادیں پڑھوں گا جو ہم نے، ہماری گورننگ باڈی نے، ہمارے اسکالرز نے یہ بنائی ہیں، جس میں غازی صاحب، ڈاکٹر جعفر احمد، عدی نورالہدیٰ شاہ سب شامل ہیں. میں پڑھوں گا، آپ سب اس صوبے اور ملک کے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے ایک ایکسپریشن ہے. تو آپ کو پسند آئے. ڈاکٹر تمہیں یہاں بلایا تھا میں نے، ڈاکٹر ایوب کے لیے تالیاں کہ ڈے 1 سے جو مجھے یہاں لے کے آیا تھا. میرا یار جو ہے آصف شیخ، اس نے بھی اسی طرح سے آرٹس کونسل نے اپنا سکھر نے بھی. تو میں پڑھتا ہوں، یہ کوئی ایسی قرارداد ہی نہیں ہے کہ جس پہ آپ کو اتفاق نہ ہو. اور ممتاز بخاری میرا جو یار ہے، اس کی ذمہ داری ہم سے زیادہ تھی کیونکہ یہ سکھر آرٹس کونسل کا صدر ہے. اور آرٹس کونسل آف پاکستان جو کراچی ہے، اس نے یہ سوچا ہے کہ ہم روز روز یہ ایونٹ ہر جگہ جا کے نہیں کر سکتے. تو جو ہماری لوکل آرٹس کونسل ہیں، ہم انہیں اتنا امپاور کر دیں کہ وہ اپنے اپنے شاندار طریقے سے فیسٹیول کریں. قراردادیں میں ہم ہمیشہ کرتے ہیں ہر سال، اس پہ عمل ہوتا ہے، نہیں ہوتا، کچھ پہ ہو بھی جاتا ہے. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی، آرٹس کونسل آف پاکستان سکھر
اور IPA یونیورسٹی کے تعاون سے 28 اور 29 اکتوبر 2023 کو منعقد ہونے والے یہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول، اس تاریخی فیسٹیول کے کامیاب انعقاد پر میزبان ادارے، انتظامیہ، ملک بھر کے ادیبوں، دانشوروں، اساتذہ، شہریوں اور خاص طور پہ صوبے کے دور افتادہ علاقوں سے آئے ہوئے طلباء و طالبات کا مشکور ہے، جن کی یہ پرشوق شمولیت اور مختلف اجلاسوں میں شرکت نے اس فیسٹیول کو کامیاب بنایا۔ آپ ہاتھ کھڑا کر دیں اگر آپ چارے۔ ہم اس فیسٹیول کے مندوبین اور شرکاء فلسطین اور خاص طور سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس جارحیت کو فوری طور فی الفور ختم کیا جائے، متاثرین کی بحالی اور مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں۔ جس کا بھی ہاتھ ہے وہ کھڑا کر لے، جس کے نہیں ہے مجبوری ہے۔ ہم کشمیر میں ہندوستانی جارحیت کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس دیرینہ مسئلے کو بھی بین الاقوامی قوانین اور کشمیریوں کی مرضی کی روشنی میں حل کیا جائے۔ سکر کا یہ تاریخی فیسٹیول، جس کا نعرہ نوجوان ہی راہ کشائی کر سکتے ہیں، اس نقطہ نظر کا عامل ہے کہ ملک کے مایوس کن حالات میں بھی نوجوان ہی مستقبل کی نقشہ گری کر سکتے ہیں۔ ہماری توجہ کا مرکز بھی نئی نسل ہونا چاہیے۔ قومی فیصلہ سازی میں بھی ان کے تعمیری مستقبل کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری قومی ترجیحات میں تعلیم، تحقیق اور روزگار کی فراہمی کو اولیت دینے کی ضرورت ہے۔ ہم تعلیم کے شعبے میں موجود عدم توازن، مختلف تضادات اور طبقاتی امتیازات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک کے سب صوبے اور مرکز اپنے اپنے دائرہ کار میں ایک ایسے تعلیمی نظام کے اصول کو پیش نظر رکھیں جو عوام دوست ہو، جو 21ویں صدی کے جدید تقاضوں سے ہمانگ ہو، جو روشن خیال اقدار پر استوار کیا جائے اور جس میں تعلیم ہر شہری کی دسترس میں ہو۔ ہم ثقافتی، ادبی اور دیگر تہذیبی سرگرمیوں کے فروغ کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کی مختلف وحدتیں، ہمارے صوبے، زبانیں اور وحدتوں کے درمیان تہذیبی ثقافتی روابط، ادیبوں، شاعروں، فنکاروں اور دانشوروں کا باہمی میل ملاپ، ان کے درمیان تخلیقی روابط ملک میں اتحاد و یکجہتی کا سب سے مؤثر اور ناگزیر ذریعہ ہیں۔ ہم ان روابط کو مزید مستحکم اور متواتر بنانے کی خواہش اور ضرورت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ شکریہ۔ یہی سارے اخباروں کو ریلیز ہوگی، یہی ہر جگہ، اور گورنمنٹ کو بھی بھیجیں گے۔ اس فیسٹیول میں کئی سیشن سندھ کی تاریخ، اس کے ادبی اور ثقافتی ورثے، اس کے مستقبل کے امکانات کے حوالے سے منعقد ہوئے۔ ہم اپنے ادبی اور ثقافتی ورثے پر فخر کرتے ہیں، یہ سندھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور نئے لکھنے والوں اور نئے فنکاروں کی تحسین کرتے ہیں اور ان کے نئے تجربات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کی دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت کا موضوع اس فیسٹیول کے مختلف اجلاسوں میں زیر بحث آیا۔ ہم خواتین کی خلاف امتیازی سلوک کی مذمت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں قانونی، انتظامی اور عملی اقدامات پر زور دیتے ہیں۔ ہم ملک میں معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات بھی سخت باعث افسوس اور باعث تشویش ہے کہ اب شہروں کے خوشحال گھرانوں کی بعض بیگمات بھی ملازم بچیوں کی پر تشدد کی مرتکب پائی گئی ہیں۔ ظلم کی مرتکب ان خواتین کے حوالے سے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور عدالتوں کو ایسے مقدمات میں تاخیری ہتھکنڈوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہم ملک میں انتہا پسندی کی مختلف شکلوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ پاکستان کی بقا اور ترقی کو سب سے زیادہ خطرہ اس انتہا پسندی سے ہے، جو گزشتہ چند اشروں میں
पूरे मुल्क में फैल गई है। पाकिस्तान में असले के कल्चर के ख़ात्मे और मुकालमे और गुफ्तगू के कल्चर के फ़रोग के ज़रिए ही दायमी अमन और मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। हम मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदब और किताबों के तराजुम की अहमियत पर ज़ोर देते हैं और मुतालबा करते हैं कि तराजुम के काम को मुतल्लिका अदारों को मज़ीद आगे फ़ाल बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब आप सब बहुत सारी तालियां इन करारदादों के लिए। बहुत शुक्रिया। जी मैं गुजारिश करूंगी कमिश्नर सखर मोहतरम जनाब समी सिद्दीकी साहब से कि इज़हार ख्याल के लिए तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सखर के अवाम की जानिब से जनाब अहमद शाह साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने फेस्टिवल की शक्ल में सखर के शहरियों को उनकी खुशियाँ लौटाई। और मुख्तसरन मैं सखर के यूथ की तरफ से जो सबसे ज़्यादा आज खुश हैं, इतना बड़े क्राउड हमने सखर में पहले नहीं देखा, जहाँ के लोग भी ये बात बताते हैं। तो मैं यूथ की जानिब से अहमद शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये सिलसिला जारी रखें और यूथ की ख्वाहिश पे जब अगली दफ़ा आए तो अपने हमरा राहत फ़तेह अली को लेकर आएँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इल्तिमास करूंगी मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख से कि तशरीफ़ लाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे मौजूद प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल कराची, प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल सखर, सिविल एग्जीक्यूटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और यहाँ पर मौजूद तमाम लेडीज़ और जेंटलमैन, आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि पूरे सखर ना सिर्फ बल्कि पूरा ये डिवीज़न और पूरा नॉर्दर्न सिंध ने इस फेस्टिवल से मुफीद हुआ है। ये ना सिर्फ ये एक इंटरटेनमेंट था बल्कि एक इंटेलेक्चुअल फेस्टिवल था और इस फेस्टिवल के बारे में मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा सखर नहीं, सिंध नहीं, पूरा पाकिस्तान और दुनिया में इस फेस्टिवल की ज़िक्र हो रहा है। तो आप सबके सामने हाँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है कराची आर्ट्स काउंसिल का और अहमद शाह साहब का, और लफ्ज़ों से ज़्यादा आप लोगों की तालियां अहमद शाह साहब के लिए जवाब देंगी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर चूजिंग सखर फॉर दिस ब्यूटीफुल इवेंट। और मैं अपनी जगह पे वापस जाऊंगा बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको एक मुस्लिम उम्मा बनने की तौफीक अता फरमाए, पाकिस्तानी बनने की तौफीक अता फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन पे ख़ास रहम व करम करे और जो लोग उन पे मुज़ालिम कर रहे हैं उनको निस्तो नाबूद करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगी जनाब कुमैल हैदर शाह, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर, तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम जनाब अहमद शाह साहब, काबिल एहतराम हमारे सखर के जो आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, काबिल एहतराम वीसी सखर IBA और तमाम जो स्टेज पे मेहमान बैठे हैं सखर के या सखर से बाहर से जो आए हुए हैं, और इस तमाम ऑडियंस लेडीज़ एंड जेंटलमैन सबको अस्सलाम वालेकुम। शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका जिन्होंने अपना टाइम दिया, अपना वक्त दिया, और ऐसे हालात में अहमद शाह साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जहाँ पे हमारे इस इलाके में जहाँ पे ये मशहूर है कि आप किडनैप हो जाओगे, आपका ये हालात ख़राब हैं, धाड़ेल कल्चर बना हुआ है, उन्होंने सखर को चूज़ किया
اور پروگرام کامیاب بنایا. اس کے بعد یہ لاسٹ سیشن ہے, میوزیکل پروگرام ہے, اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ یہ سارا کامیاب ہوگا. اور ایز اے چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سر, میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی سکھر کے لیے آپ آئیں گے, آپ پروگرام کریں گے, اس سے بڑھ چڑھ کر سر خدمت کریں گے. اور کمشنر صاحب نے راحت فتح علی خان کا کہا, تو انشاءاللہ احمد شاہ صاحب راحت فتح علی خان کو لے کے آئیں گے, لیکن اس کے جو بھی اس کا راحت کا بنے گا وہ سر ڈسٹرکٹ کونسل سکھر اس کو پے کریں گے. آپ سب کی بڑی مہربانی, آپ سب نے ٹائم دیا. سندھ زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. میں اب زحمت خطاب دینا چاہتی ہوں ایک ایسی شخصیت کو جو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی گورننگ باڈی کا حصہ ہیں اور بہت مایہ ناز شخصیت ہیں, لکھاری ہیں, دانشور ہیں. عدی نور الہدیٰ شاہ صاحبہ سے گزارش ہے تشریف لائیں. तव्हां सभिनी जी महिरबानी. आर्ट्स काउंसिल जे तरफ़ां, ज़ाती तरह सां मुंहिंजे तरफ़ां, अहमद शाह जे तरफ़ां तव्हां आयो. हम सखर क्यों आए? इसलिए कि ये बहुत सी मुख्तलिफ मादरी ज़बानों के इम्तिज़ाज के साथ एक धरती पर खड़ी हुई आप लोग हैं. धरती और ज़बानों का इम्तिज़ाज जो है ये हमें सखर ले आया है. और सारी बातें जो हो रही हैं कि दोबारा आएंगे, ये सब कुछ होगा. ख़ासि ॻाल्हि जेका मूंखे चवणी आहे, जंहिंजे लाइ आउं हिते अची बीठी आहियां, त असां जॾहिं वरी ईंदासीं, हींअर बि जेको आया आहियूं उहो शऊर जे लाइ आया आहियूं. उहो शऊर जेको नौजवाननि में आहे, ऐं जेको असां ॾिठो आहे, जेको हीउ हुजूम ॿाहिरि आहे, इहो बाशऊर नौजवाननि जो हुजूम आहे. ऐं मुख़्तसिर ॻाल्हि कंदसि. अहमद शाह जेके करारदाद पेश कयूं तव्हांजे अॻियां, तव्हां हथ मथे कया, उन लाइ महिरबानी. हिकु ॿ करारदाद आउं बि पेश करणु थी चाहियां. अचो त वाइदो करियूं पंहिंजे पाण सां त कातिल कोन हिन मुल्क इन रीजन में हलंदा. औरतुनि जा कातिल, उन्हनि जी मज़म्मत करणु सिखो. अचो इहो पाण में वाइदो करियूं त धीअरुनि जा, भेनरुनि जा रस्ता कोन रोकींदासीं. भाउर उन्हनि सां गॾु थी बीहंदा उन्हनि जे मुस्तक़बिल जे लाइ. यादि रखो, अॼु जेकॾहिं भेनरुनि जो रस्तो रोकींदा, अॼु जे परायूं धीअरूं हिते क़तल थींदियूं ऐं उन्हनि जी मज़म्मत न कंदव, तव्हां नौजवान जेके ग़ैर शादीशुदा हिते वेठल आहियो, जिन जे अॻियां अञा वॾो मुस्तक़बिल मौजूदु आहे, सुभाणे इन इंतकाम, इन बेग़ैरतीअ वारी गैरत, ये दरअसल बेग़ैरती आहे, उन गैरत जे नाले ते अॼु भेनरूं थियूं क़तल थियनि. पर यादि रखिजो त सुभाणे कातिल ऐं मक़तूलनि जो नसुल वधंदो वेंदो. असांजनि घरनि में मक़तूल धीअरूं ॼमंदियूं, कातिल भाउर ॼमंदा. इन खां पंहिंजे पाण खे बचायो, पंहिंजनि भेनरुनि खे बचायो, पंहिंजनि धीअरुनि खे बचायो. अहिड़े नस्ल खां हिकु बाशऊर नस्ल हिन रीजन खे, सॼे सिंध खे खपे थो. हिकु बाशऊर नस्ल. ऐं शऊर जो पहिरियों शर्त तव्हांजे घर जी धीउ आहे, तव्हांजी पंहिंजी भेण आहे, उन जो हक़ आहे. विरासत जे हक़ खां वठी ज़िंदगीअ जो फ़ैसिलो करण जो हक़ ताईं जे तव्हां इहो कयो, तव्हां आलीशान क़ौम आहियो ऐं उन जो को बि मट नाहे. जे न असां ईअं नथा करियूं त असां में ऐं इज़राइल में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे. असां पंहिंजा मारे था छॾियूं, हू बराबरि खे मारीनि पिया. इन करे अचो इहो वाइदो करियूं त असां हक़दारनि खे हक़ ॾियण वारा थींदासीं, मज़लूमनि सां गॾु बीहंदासीं. अचो त इहो वाइदो करियूं त असां कूड़ी पीरी मुरीदीअ जे ठॻीअ ठाह में कोन वेंदासीं. असां सैयदनि जे हथनि में पंहिंजूं क़यामतूं कोन ॾींदासीं,
पाण पंहिंजूं क़यामतूं ठाहींदासीं, पाण पंहिंजा रस्ता ठाहींदासीं, केरु असांखे आजो कोन कंदो। इहो वाइदो करियूं ऐं इन वाइदे सां गॾु हिन जो इख़्तिताम करियूं ऐं इन्हनि वाइदनि सां गॾु आईंदे साल वरी मिलूं। ऐं जॾहिं वरी मिलूं त शऊर जा अञा कई ॾाका असीं मथे चढ़ी चुका हुजूं ऐं असांजूं भेनरूं धीअरूं, अवां सभिनी जूं भेनरूं धीअरूं अञा अॻियां वञी चुकियूं हुजनि। ऐं जॾहिं ॿिए भेरे अचूं असीं हिकिड़ो सेशन कंदासीं जंहिंमें भाउरनि खे विहारींदासीं, जेके भाउर पंहिंजे भेनरुनि जे हक़नि जे बारे में हिते वेही ॻाल्हाईंदा। ऐं इंतज़ारु कंदुसि उन ॾींहं जो जेको असीं नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह इहो बि सेशन कंदासीं। सलामत हुजो ऐं पंहिंजे शऊर खे पंहिंजनि भेनरुनि ऐं धीअरुनि सां गॾु जीअरो रखिजो, मरण न ॾिजो। महिरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल हुदा शाह साहिबा। और सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो DIG अब्दुल हमीद साहब का भी शुक्रिया, वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इज़हार तशक्कुर के लिए मैं गुजारिश करूँगी जनाब मुमताज़ बुखारी साहब, सदर आर्ट्स काउंसिल सक्खर, तशरीफ़ लाएँ। स्टेज ते वेठल समूरा मानायता मेहमान, साम्हूं वेठल समूरनि महिमाननि खे हक़ मौजूद, सिंध मौजूद, सखर तारीख़ रक़म करे छॾी। शायदि हाणे पाकिस्तान में कोई अहिड़ो फेस्टिवल करे ॾेखारे। 50,000 माण्हू हिते बीठा आहिनि, 3-3 किलोमीटर ते ॿाहिरि माण्हू बीठा आहिनि। सखर पंहिंजी तारीख़ ॾेई छॾी आहे। मां हाणे थोराइतो साईं अहमद शाह साहब सभिनी जो शुक्रियो अदा कयो आहे, पर असुल माण्हुनि जो मां थोराइतो थींदुसि हिते। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची जी टीम जंहिंखे मूं ॾिठो त 4 रातियुनि खां 2 कलाक मुश्किल सां उन्हनि निंड कई हूंदी ऐं सॼो ॾींहुं सॼी राति कमु कयो अथऊं। थैंक यू वेरी मच आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मेंबर्स। ऐं उनखां पोइ IBA जा दोस्त, ऐं उनखां पोइ पुलिस, रेंजर्स ऐं ॿिया इदारा जन असांजी हिन समूरे मंडल खे, हिन वॾे हुजूम खे संभालियो आहे। उन्हनि सभिनी जी तमामु घणी महिरबानी ऐं महिरबानी इंतिज़ामिया जी, हिते वेठल ऐं सॼे पाकिस्तान मां आयल उन्हनि सितारनि जी जेके आसमान ते चमकनि पिया। आख़िर में हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि, त जॾहिं मूं साईं अहमद अली शाह जेको को अनकन्वेंशनल माण्हू आहे, तव्हां हुनखे कन्वेंशनल न ॾिसंदो, स्टेज ते बि तव्हां हुनखे मुख़्तलिफ़ माण्हू ॾिसंदो। मूं चयो सखर में आर्ट्स काउंसिल में प्रोग्राम थिए, हुन चयो मौसम कीअं हूंदी, गरम हूंदी। मूं चयो साईं मौसमूं साल में 4 हूंदियूं आहिनि, पर कम जी ऐं मोहबत जी मौसम हिकिड़ी ई हूंदी आहे। सो असीं कम जी ऐं मोहबत जी मौसम करे ॾेखारीसूं। तव्हां सभिनी जी तमामु घणी महिरबानी। और इस खूबसूरत सी इमारत जिसके खूबसूरत स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं, यानी IBA सक्खर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी गुजारिश करूंगी कि सबका शुक्रिया अदा करें। आसिफ साहब तशरीफ़ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंहिंजा सभु दोस्त जेके स्टेज ते मूंसां गॾु वेठा आहिनि, मां नालो कंहिंजो बि न खणंदुसि छो जो ॿाहिरि सभु इंतज़ारु करे रहिया आहिनि हिन इवेंट जे ख़तमु थियण जो। तव्हां सभिनी ऑडियंस जा तमामु थोरा, तव्हां आयो पंहिंजे फैमिली सां गॾु। लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, मेयर साहब, DIG साहब, पाकिस्तान रेंजर्स जा जेके ऑफिशियल्स हुया, कमिश्नर साहब, तव्हां सभिनीनि जा लख लाइक़। तव्हां मदद कई असांजी हिन इवेंट खे सक्सेसफुल करण में। ऐं इंशाअल्लाह ताला वरी जेको आहे कुमेल त अनाउंस करे छॾियो ऐं अहमद शाह, पर आउं बि अनाउंस कयां थो इंशाअल्लाह फेबरवरी में वरी तव्हां मुंहिंजे अंडर रूफ वरी इंशाअल्लाह ताला वरी मिलंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर जितने वेन्यू हैं और ये सब बिल्कुल जैम पैक्ड हैं, और आइए बाहर म्यूज़िक भी हो रहा है और आसिम अज़हर का भी सेशन हो रहा है। बहुत खूबसूरत यादें लेके हम सक्खर से कल इंशाल्लाह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तितामी इजलास अपने इख्तिताम को पहुंचा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्यूटीफुल मेमोरीज़।